मज नूं छड्ड यार, मज नूं छड्डो, तुसीं गल करो ना। जो शेर ने एक बारी फिर अचानक आना ना, गिद्दड़ ना। अच्छा एक झूठ बोलदा है, कूड़ मारदा वे। जी मार छड्डिया इन्हें गरीब आदमी। असीं किहड़ा नहीं जानदे, ये साडे हत्थां 'च जम के जवान होया वा। जे 2.5 सालां 'च कुछ नहीं कीता ते अगे भी कुछ नहीं करना। साडे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहद खान अब्बासी अमरीका गए सन, उन्हां नूं नंगिया करके अमरीका दे विच कच्छा हर चीज़ उन्हां दी ला के उन्हां नूं चेक करके ते उन्हां नूं वज़ीर आज़म नूं ते। सीवरेज का मसला पिछले 15 से 20 साल से बना हुआ है। मैं उनको अल्फाज बताता हूँ ना, मेरी बात सुनिएगा। मैं आप घर चलाउण दा तां इहनूं पता नहीं हैगा, तुसीं इहनूं मतलब मुल्क चलाउण नूं देता। वो खुदा दा खौफ करो। 2 गालियां इमरान खान को देते हैं, गा खाता है खाता है जी इमरान खान वो चोर बने ने, ओदे राह बने ने। आज तक जिदों दा होया वे कोई तस्वीर राह बनाया है। मल्ली साहब ने ये ऐलान किया वादिया तोड़ के कि 1 अरब रुपया जो मैं डस्का की आवाम के लिए लेके आऊँगा। दस लगा के 10 रुपये पेट्रोल दा वध है, ये 5 रुपये सवारी पिछे किराया वधा लेंदे ने। ओ खलो जो लभदी है हुण भी 2-2 हज़ार की दिहाड़ी लांदे ने। बिलावल साहब का जुमला हो गया कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो डस्का का भी वही हाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूं डस्का में, और डस्का में एक दिन के बाद यहां पर री इलेक्शन हो रही है, और हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस इलेक्शन में 45 रुपये चीनी डस्कियों खा रहे हैं, हूँ 120 रुपये चीनी है। अच्छा घ्यो 150 140 रुपया ही, हूँ 300 रुपये घ्यो है। अच्छा हाँ जी, आटा 1100 की गुत्थी नहीं मिलती पाई गरीबां नूं, ते ना दिहाड़ी भी नहीं मिलती पाई। अच्छा खान साहब की तब्दीली नहीं वेखी तुसीं? तब्दीली नहीं खान साहब की वेखी? कोई फायदा नहीं होता, आ भी जाए कोई फायदा नहीं होना। लेकिन वो जेने पहला यूथिया च रलिया उन्हें बाद की करना। अली असद मल्ली कह रहे अगर मैं जितया ना तो 1 महीने दे विच ना 1 अरब रुपया मैं लैके आवांगा असल के वास्ते। 6 लैके आड़े धद्दू च भी आंदे मैं फलाना काम करांगा, उन्हें धद्दू च कोई काम नहीं कराया, सिर्फ तसलियां देंदा पिया। अच्छा कितनी बार हो गए धद्दू च काम नहीं को करदा। अच्छा इस हलके दे अंदर नून लीग ने की काम कीता है? साडे बड़े किते जाके वेख लो, पिंड हर काम होए ने। राह बने ने, ओदे राह बने ने। आज तक जिदों दा होया वे कोई तस्वीर राह बनाया है। अच्छा कोई मोटरवे बनवाए, कोई सड़क बनवाई होए, कोई पेट्रोल 55 रुपये लीटर ही। अच्छा हुण देख लो की हाल है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान मुझे ये बताइएगा कि इस हलका में 10 अप्रैल को दोबारा इलेक्शन है, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? PTI को। उसकी वजह ये है कि हम लाइक करते हैं उसे लाइक करते हैं, लेकिन आवाम ये कह रही है कि PTI ने आज तक कुछ किया भी नहीं है। तो अगर शेर हो भी गया तो वो कुछ नहीं करेगा। अच्छा क्योंकि हुकूमत PTI की है। हमें अपने आप को सोचना चाहिए कि हम वोट PTI को देंगे, हमारा कुछ काम हो जाएगा। मल्ली साहब ने ये ऐलान किया वादिया तोड़ के कि 1 अरब रुपया जो मैं डस्का की आवाम के लिए लेके आऊँगा, जो मर्जी काम करवा सकती है। ठीक है ना, तो जो नून लीग हो भी गई ना, वो काम नहीं करवा सकती जब तक ये PTI। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि इस हलके के लिए अब PTI जो है वो ज़्यादा जो है अच्छी है। इनके लिए बेहतर होगा कि ये PTI को वोट देंगे, अपना वोट ज़ाया ना करें। हाँ अगर नून लीग की हुकूमत होती तो ये नून लीग को वोट देते। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई PTI ने आज तक कुछ किया ही नहीं है, जो रोटी कपड़ा मकान हर चीज़ दूर हो गई है। लेकिन उनका अभी इसको मौका तो दे के देखें, मल्ली को फर्स्ट टाइम मौका दे के देखें, अगली दफ़ा इलेक्शन होगा। 2002 में भी तो मल्ली हुआ था ना इस हल्के में, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा काम करवाए थे हमारे इलाके में। उधर गाँव वगैरह में जो गैस वगैरह थी इसने लगवाई। अभी मतलब अभी आप एक चांस दे के देखना चाहिए उसको। अभी हमें खुद सोचना चाहिए, अगर ये PTI की हुकूमत है हम इसको वोट दें, अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जी 2 दिन बाद इस हल्के दे विच इलेक्शन है, तो तुसीं किहनूं सपोर्ट करोगे? नून लीग नूं जी, शेर नूं। ओदी वजह ये जिहड़ा यू टर्न आ, महंगाई आ, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बचण वास्ते, कारोबार तबाह कर छड़े ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ बचण वास्ते नून लीग ही ठीक है। नून लीग ठीक है? हाँ नून लीग ठीक है। लेकिन इत्थे भाई कह रहे सन कि PTI ਜਿਹੜੀ है नून लीग तो अच्छी है। ओए कित्थे अच्छी आ, महंगाई ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖ ਲੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ जी मार छड़िया ਇਹਨੇ गरीब आदमी, बिल्कुल मार छड़िया। महंगाई ਤੇ ਬਚਣ ਤੋਂ शेर ਤੇ ਠੱਪਾ, ਲੋਟਿਆਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੇ ਠੱਪਾ, महंगाई ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ शेर ਤੇ ਠੱਪਾ। ठीक है, ਇਹੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ। इन्होंने तो मार छड़िया पाकिस्तान का 2.5 साल की हाल कर छड़िया। खान साहब का कहना है कि भाई ये जी पहलियां हुकूमतां ने उन्हां दी वजह तो असीं किहड़ा नहीं जानते, ये साडे हत्थां 'च जम के जवान होया वा।
ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖੇਤ ਸਵਾਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ ਖੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਦਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ 119 ਪਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ 119-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਆ। 250 ਰੁਪਏ 350-400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ 300 ਰੁਪਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਜੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਆ 3 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੱਸ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਖੌਫ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਝ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ? ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਉਹ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੋ? ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 700 ਦੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 65,000 ਦੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਮੱਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਯਾਰ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 700 ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ 65,000 ਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਝ ਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੈ ਆਂਦੀ ਏ। ਉਦੋਂ 3 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 3 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਝੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਡਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਰਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਅਬਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਛਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਾਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਉਹ ਤੇ ਕਵੇਗਾ ਭਾਜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦਗਾੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਚਾਂਦਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਲੋ ਜੋ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ 2-2000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁਬਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕੂੜ ਮਾਰਦਾ ਵੇ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈਏ। 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, 600 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਸੀ, ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਿਸਤਰੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, 1800 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਡੀ 1000 ਰੇਟ ਹੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਕਰੋ। 1000 ਰੇਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰੇ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇ ਲਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਸਕੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਸਕੇ 'ਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਚਾਈ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਲਾ। ਘਰੋਂ ਮੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਸੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ ਤੇ 1000 ਵਾਲੀ ਲਾਨਤ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿਸਾਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ
ਇਹ ਛੇੜ ਹੱਕ ਕੇ ਗਿਆ ਗਿੱਦੜ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚਾਣਕ ਆਣਾ ਨਾ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਨਾ अच्छा एक मिनट भाई यार ਇਸੇ ਬਾਤ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਭਾਈ ਹੈ ਬਈ चलो एक मिनट अपने वक्त ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਜਰ ਬੰਦੇ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਵੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਸਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ थोड़ा इधर आओ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਾਡੋਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ बिल्कुल ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਇਹ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 1 ਸਾਲ ਹੋਈਏ ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪੀਟੀਆਈ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਫੜਦੇ ਜੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸੱਚੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਾਵਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਲ ਦੇ ਸਿਰ ਜੀ ਨਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹਾੜ ਪਵਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੋਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਂਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਡੈਮ ਪੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟੰਡਾ ਦਿਓ 20 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡੈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ हो रहा है और बिल्कुल तुसी रिसर्च करो उन्होंने उत्ते हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें आपने डस्का के आवाम के व्यूज़ जाने अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।